बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद। तुसीं वेख रहे हो गल्लां ते गीत। अज असीं गल करांगे जो स्टूडेंट्स अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगे वधना चाहते हैं, जीवन का एक सही अर्थ लभ के जीवन को एक सही दिशा देना चाहते हैं। पुराने समय के माँ बाप की ये सोच सी कि बच्चे नौकरी करन, खास करके सरकारी नौकरी करन, पर अज असीं देखते हैं कि साडे कोल इन्नियां नौकरियां नहीं हैगियां, इन्नियां जॉब्स नहीं हैगियां, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। इस करके सरकार वालों भी नवीं स्कीम्स, नवीं स्ट्रीम्स दित्तियां जांदियां ने ताकि तुसीं सैल्फ इंपलॉयड हो सको, एंटरप्रेन्योर हो सको। तो उहदे विच हुनर का विकास, इस दे उत्ते खास जोर दिता जाता है, स्किल डिवेलपमेंट। क्योंकि जो असीं रैगूलर स्टडीज़ करते हैं उस दे नाल साडे नाल कोई ना कोई हुनर भी चलना चाहिए ताकि असीं उसका इस्तेमाल करके अपनी रोज़ी रोटी का इस्तेमाल करके अपने जिंदगी को सफल कर सकीए। और कहते हैं ना कि जो तुसीं सिखलाई भी लै रहे हो, नाल दी नाल कमाई करना भी शुरू कर दवो तो मापे भी खुश होणगे ते तुहानूं भी एक सही दिशा मिल सकती है। तो इस ही दिशा दे विच साडे स्टूडियो दे विच एक नवीं सोच, एक नवीं एजुकेशन देने वास्ते मौजूद ने बिक्रमपाल सिंह जी, जो कि डिप्टी डीन सिखलाई अते प्लेसमेंट विभाग तो ने। सो उन्हां नाल असीं गलबात करके ये जाणांगे कि स्टूडेंट्स नूं की करना चाहिए, किद्दां होर सिखलाई लैनी चाहिए है, किस तरह होर स्किल डिवेलपमेंट वाल ध्यान देना चाहिए ताकि एक सही ते सार्थक जीवन व्यतीत कर सकन। बहुत बहुत तुहाडा स्वागत करते हैं असीं अपने शो दे विच। संजीव जी, सब तो पहलों दूरदर्शन देख रहे सारे दर्शकों नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल अते नमस्कार अते बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा, तुसीं गलबात करन दा मौका मैनूं दिता। और तुहाडा भी धन्नवाद कि तुसीं साडे स्टूडेंट्स वास्ते समा कढिया है। साडे दर्शकों वास्ते सब तो पहला असीं यही जानना चाहांगे कि जो स्किल डिवेलपमेंट है, असीं सारे जानते हैं हुनर विकास, सिर्फ मोटी मोटी गल जानते हैं, गहराई च नहीं जानते। गहराई च सानूं दसो ये की है ते भारत दे विच अदी कदों शुरुआत होंदी है? इत्थे मैं आप सब नूं ये दसना चाहुंदा हाँ कि साल 1991 हाँ जी विच साडे देश वालों देश की आर्थिकता नूं मजबूत करन दे हित विच कई महत्वपूर्ण फैसले लए गए। हाँ जी। इन्हां फैसलिਆਂ ਦੇ अधीन लिबरलाइजेशन, जिन्हों असी पंजाबी विच उदारीकरण कहने हैं, प्राइवेटाइजेशन, जिन्हों असी पंजाबी विच निजीकरण कहने हैं जी, ग्लोबलाइजेशन, जिन्हों असी पंजाबी विच विश्वीकरण कहने हैं, इन्हां तिन्नां सब्जैक्ट्स नूं साडे पॉलिसी मेकरस ने जिहड़ी साडी देश दी अर्ध व्यवस्था नूं सुधारन लई लॉन्च किया गया। हाँ जी। इन्हां विच जदों असी लिबरलाइजेशन की गल करते हैं जी जी, जिन्हों असी ये कह सकते हैं कि जदों लिबरलाइजेशन का टाइम हुंदा है तो सरकार जड़ियाँ वपारक संस्थावां हुंदियां ने, हाँ जी, उन्हां नूं वपार करन लई थोड़े जे तुसीं कह सकते हो कि रूल्स रेगूलेशनस दे विच ढिल दे दिंदी है, हाँ जी, जिन्हों असी लिबरल वर्ड तो लिबरलाइजेशन बने। लिबरलाइजेशन, ठीक है जी। उस तो बाद आ गया जी प्राइवेटाइजेशन, जिन्हों असी निजीकरण कहने हैं। हाँ जी। ਉਹਦਾ मतलब ये हुंदा है कि जी सरकार ਜਿਹੜਾ देश का ਵਪਾਰ है हाँ जी, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੀ जी, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। जी, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। जी, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। जी, जी, 1991 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ हाँ जी, ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। जी, जी, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਡਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ हाँ जी, ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਧ ਅਧੂਰਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, हाँ जी, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਹੈ हाँ जी, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। जी, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ हाँ जी, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, जी, जी, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। दुनिया दे विच अपनी पहचान बना सकते ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਜੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇ। ਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੁਝ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਵਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, .NET ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਰ, ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਫਟਰ 10th ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ 10ਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ 10th ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। 10th ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ +2 ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਸਰ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ 1-to-1 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ 1-to-1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਦਰ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 1-to-1 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1-to-1, ਇੱਕ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 200, 300, 400, 500 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ, ਇੱਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਖਿੱਤੇ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇੱਕ
ਜਨਰਲ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, A to Z A to Z ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨੇ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਕੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਸਭੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਇੱਥੋਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ www.nsdcindia.org। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ www.nsdcindia.org। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲਾਭ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨ ਬੱਚਾ ਬਣੇ ਮੇਰਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਦਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਗਿਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਰਸਿਸ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਰਸਿਸ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਜਿੰਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਫਿਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੱਚਾ ਬਣਾਏਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ
ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਟਅਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬੱਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ 80% ਮਾਰਕਸ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 90% ਮਾਰਕਸ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੌਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਬੇਸ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਲ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਮੇਨ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਏ, ਬਦਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਨਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਹੁਨਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਲੋਗਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਨ ਵਾਈਲ ਯੂ ਲਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੱਚਾ ਕਰ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡਸ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ 8ਵੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 10ਵੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 12ਵੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਲ ਆਉਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਜੀ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ADC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ, ਰੈਗੂਲਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 1-to-1 ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਏ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ
ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੌਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਗੀਤ ਵੀਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਣ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਜਰੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਿਕਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਨ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਡੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਬਿਕਰਮ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਰੀਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਾਈ ਅਪਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਕੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜੌਬ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਸਿਸ ਹੈਗੀ ਜੀ, TCS ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਪਰੋ, HCL ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਦਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BCom ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜੌਬ ਨੂੰ
ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਔਰ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੋਵੇਂ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ। ਤੀਸਰਾ ਖੇਤਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਔਰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਅੱਛੇ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਵਾਹ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੀਲਡ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜਕੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਬॉयਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਘੱਟੋ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਚੋਇਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਲੜਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸਡ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, 2 ਰੱਖੋ, 3 ਰੱਖੋ, 4 ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਰਸ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 2015, ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹ ਚੱਲੀ 2015-16, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ 2016 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਜਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਵਾਹ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅਰਨ ਵਾਈਲ ਲਰਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਲਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਬਣਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਜੇਬ ਖਰਚ ਵੀ ਆਪ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4-5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੱਕ ਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ 3 ਜਾਂ 4, 2, 3, 4 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਕਰੀ ਸ਼ਾਪ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਂਚਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 4-5 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਡਰ ਨੋਰਮਸ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਕਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਰ ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਲੋਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਰੀਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੰਡਰਫੁਲ, ਐਕਸਲੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਜੌਬਸ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕਰੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਟ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਬਿਲੀਵ ਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲਵੋ। www.nsdcindia.org www.nsdcindia.org ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਕੇ
ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾਓਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਰ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੋਮੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਈਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਚੁੱਕੋ, ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਆਪੇ ਸੰਵਾਰੋ, ਆਪੇ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿੰਕ ਬਣੇਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰਮਸ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕਿਲਡ ਇੱਕ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ, ਸਕਿਲਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਕਨੋਮੀ? ਇਕਨੋਮੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਕਨੋਮੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੱਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਵਧੇਗੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕ੍ਰਕਸ। ਅਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇਹਦਾ? ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੋ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਨਾ ਫਾਇਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਹੋਰ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਪਛਾਣ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸਡ ਜੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਖਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਪ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮਿਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਡਰ ਸਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ। ਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਸੋਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼, ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਡਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ? ਜਦੋਂ ਡਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਰ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਨਣ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਪ ਯੋਰਸੈਲਫ ਬਿਜ਼ੀ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਵਿਅਸਤ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਡਰ ਸਾਡਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।